క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారం, ఈరోజు దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తున్న వారి కుటుంబాలు, థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ షవర్డ్ అపాన్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ గాదే నారెడ్డి and all other souls to rest in peace offered by Gade Lucirani family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karun Kumar and Boga Agnes, mass offered by Boga Arogyam and family. For God's mercy upon the departed souls of Madimi Velangani Raju and Madimi Amardi, mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Elu Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, mass offered by Divine Word Retreat Center. For the repose of the souls of Adagatla Susilamma, Bimisetti Francis, Mariamma, Adagatla Japamalama, Goli Carlo, Jojapa, Avari Ludumeri, Papaya, Sister Regina, Father Andrews, and for the souls in purgatory and orphan souls, Gregorian Mass offered by Bimisetti Michael and Elizabeth Rani and family. For the departed souls of Erova George Reddy, Veronicamma, Raja Reddy, Gregorian Mass offered by family. For the departed souls of Kasu Balreddy, Erova Chinnappa Reddy, Sundaramma, Fatima Mary, Arogya Mary, Gregorian Mass offered by family. For eternal peace to the departed souls of Allam Loddu Reddy, Harry, Gregorian Mass offered by family members. For eternal peace to the departed souls of Erova Chinnappa Reddy, Ludamma, Marreddy, Veronicamma, B. Reddy Papi Reddy, Annamma, Tumma Marreddy, Nakshatramma, Erova Arogya Reddy, T. Thomas Reddy, M. Kaspa Reddy, K. Samson Reddy, Prashant Reddy, M. Shaurilu, and for all the departed souls in the family, Gregorian Mass offered by Tumma Alphonse Reddy, Chinnamma. Thanksgiving Mass for God's blessing so far and for guidance, success of the projects of Saroshish, Mass offered by Mother. For God's mercy upon the departed souls of Pavan Kumar and Nalini, Mass offered by Neeraja. For forgiveness and eternal peace to the departed souls of Gade Rayappa Reddy, Chinnappa Reddy and all family members, Gregorian Mass offered by S. Nakshatram, Igondar Reddy, Asha, Nikitam, Nishant Reddy. For eternal peace to the departed souls of Dasari Shauri Rani and departed souls of Dasari Thomasaya, Rajamma, Ninnaya, Thomasamma, Thomasaya, Anand Prasad, Sudharani, Ramesh Prasad, Suresh Prasad, Sundar Raju, Vijay Rani, Rajendra Prasad, Gregorian Mass offered through Saint Anthony by Dasari Ajit. For eternal peace to the departed souls of Tummajo, Thomas Reddy, Leelamma, Tati Reddy, George Reddy, and all the souls of family members and orphan souls, Gregorian Mass offered by Tumma Jaipal Reddy, Luddu Mary family. For eternal peace to the departed souls of M. George, M. Teresa, M. Mariada, C.H. Prakasham, C.H. Teresa, C.H. Lalita, C.H. Prabhakar, C.H. Jeevaratnam, Gregorian Mass offered by C.H. Joji Babu and family. For all the departed souls in the family tree and for all the souls in purgatory, to rest in peace, Mass Gregorian offered by Y. Rajesh and family. For salvation and bright future of Allam Sukesh Reddy, Mass offered by Allam Rayappa Reddy and Usha family. For eternal peace to the departed souls of Dondeti Amruta Reddy, Shauri Lamma, Elias Reddy, Nirmala, Arogya Reddy, and all the souls of family members and orphan souls, Gregorian Mass offered by Dondeti Vijaya Bhaskar Reddy, Chaitanyavani family. For all the departed souls who suffered and lost their lives in the concentration camps during the Second World War, and for eternal rest and peace to them in God's mercy. For all the departed souls in the families of Kotturi Manilal and M. Lazarus, to rest in peace in heaven, and orphan souls, Gregorian Mass offered by K. Aruna Joshi and family members. For eternal peace to the departed souls of S. Rayappa Reddy and for good health of Vasant, Mass offered by S. Vasantam. For eternal peace to the departed souls of Erova Shaureddy and orphan souls and souls of the servants of God, Gregorian Mass offered by Jyoti and family.
For eternal peace to the departed souls in purgatory and orphan souls, Gregorian Mass offered by Sumalata and family members. For eternal rest and peace to the departed souls of M. Durgaya, M. Durgamma, M. Narsamma, M. Narsaya, P. Ushamma, P. Balaya, P. Prabhakar, and all the departed souls in the family of Malagala Nirmala, Mass offered by Malagala Nirmala and family. For eternal rest and peace to the departed souls of Pudota Rayanna, Susila, Father Inniya, DCL, Nagotu Chinnaya, Shobhagyam, Francis Vijay Kumar, and Rahul Teja, and departed souls of family members, Gregorian Mass offered by Nagotu Anna Mary. For eternal peace to the departed souls of Seelam Jochi, Shauramma, Polisetti Antaya, Sujanamma, Ramireddy, Teresamma, Gregorian Mass, Seelam Balasundar Rao, Nirmala Rani. For the departed souls of Vangala Swaminatha Reddy and Vangala Jojamma, Mass offered by Jojamma. For eternal peace to the orphan souls in purgatory, Mass offered by Pentareddy Sundari. For eternal peace to the departed soul of Jannalagadda Chennaya, Mass offered by Vasundara Devi. For the departed souls of Chennapati Ludaya, Marthamma, Melkiraju, Marneni Innaya, Antonamma, Antaya, Balraju, Louise, and for the departed souls of the family members, Mass offered by Shantamma and family. Thanksgiving Mass for all the blessings received by grace of God, and for peace to the departed souls of Marmireddy Balajoji Reddy and Maria Rojamma, Mass offered by Vadanam Nagaraju, Shobarani family. Thanksgiving Mass for all the blessings and for good health and good job to Mary Deepikam in USA, Mass offered by Allam Thomas Reddy family. For all the departed souls in the family of Parvati and departed souls in purgatory, Mass offered by Parvati and family. For good health, healing of Udigam, Purna Chandra Rao from pain and suffering and settlement of life, Mass offered by family members. For speedy recovery from health issues, Mass offered by V. Ravi. ఈ ఉద్దేశాలన్నీ కూడా దేవుడు ఆశీర్వదించాలని మనందరము కూడా దివ్య పూజా బలిలో ప్రార్థన చేద్దాం. తనను తాను పరిత్యజించుకొని తన సిలువను ఎత్తుకొని వేద సాక్షులకు కన్యకలకు పతివునైన ప్రభువును అనుసరించిన కన్య ధన్యురాలు. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సహోదరి సహోదరులారా, పవిత్రులైన ఈ పరమరహస్యములను కొనియాడే యోగ్యులమగుటకు మన పాపములను ఒప్పుకొందము. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చింతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపము, ప్రభువా దయచూపము, క్రీస్తువా దయచూపము, క్రీస్తువా దయచూపము, ప్రభువా దయచూపము. ప్రభువా దయచూపము. ప్రార్థించుదము. ఓ సర్వేశ్వరం, నిన్ను కీర్తించుటకును నీ స్తుతులను గానము చేయుటకును పునీత సెసిలియాను నీ దాసురాలుగా ఎన్నుకొంటివి. ఆమెను ప్రతి సంవత్సరము స్మరించుకొని ఆనందించు మమ్ము దీవింపుము. ఆమె విజ్ఞాపన ప్రార్థన ఫలితముగా మేము మా వాక్కు క్రియల ద్వారా నీ నామ కీర్తిని వెల్లడి చేయనట్లు అనుగ్రహింపుము. నీ కుమారుడైన క్రీస్తు నీ సేవకుల జీవితములలో నెరవేర్చు అద్భుత కార్యములను మేము ప్రకటింతుముగాక. నీతోనూ పవిత్ర ఆత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును
నీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. నేను యెరూషలేమున చేసిన దుష్కార్యముల వలనని ఈ దురదృష్టములు నన్ను చుట్టుకొనినవి. మొదటి పట్టణము మక్కబీయుల మొదటి గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుండి 13వ వచనం వరకు. అంటియోకాసు రాజు ఎగువ ప్రాంతాల గుండా ప్రయాణము చేయుచు పర్షియాలో ఎలీమాయిసు నగరము కలదనియు అది వెండి బంగారములకు ప్రసిద్ధిగన్న పట్టణమనియు వినెను. ఆ నగరపు దేవాలయమున బంగారపు రాళ్ళు, కవచములు, ఆయుధములు కలవు. మాసిడోనియా రాజు ఫిలిప్పు కుమారుడు తొలిసారిగా గ్రీకు సామ్రాజ్యమును ఏలిన చక్రవర్తి అలెగ్జాండరు వారిని ఆ దేవాలయమున భద్రపరచెను. కనుక అంటియోకాసు ఆ పట్టణమును ఆక్రమించుకొని వానిని దోచుకోవలయునని యత్నించెను. కానీ నగర పౌరులు ఆ రాజు పన్నాగమును ముందుగానే నెరిగిరి కనుక అతని యత్నములు సిద్ధింపలేదు. వారతనిని ఎదిరించి తీవ్రముగా పోరాడిరి. కనుక అతడు మిగుల నిరాశ చెంది వెనుదిరిగి బబులోనియాకి వెడలిపోయెను. అంటియోకాసు పారసికమున నుండగని తాను యూదయా మీదకి పంపిన సైన్యములు ఓడిపోయినవని వార్తలు వినవచ్చెను. లిసియాసు పెద్ద దండుతో పోయి పరాజయము చెంది తిరిగి వచ్చెను. యూదులు ఓడిపోయిన శత్రు సేనల నుండి ఆయుధములు, భోజన పదార్థములు, కొల్ల సొమ్ము దోచుకొని పూర్వము కంటే బలవంతులయ్యిరి. వారు పూర్వము అంటియోకాసు యెరూషలేము దేవాలయములోని పీఠము మీద నెలకొల్పిన జుగుస్సాకరమైన విగ్రహములను పడగొట్టిరి. దేవాలయము చుట్టూ పూర్వపు రీతినే పెద్ద ప్రాకారము నిర్మించిరి. రాజుకు చెందిన బెస్తేరు నగరమును ఆక్రమించుకొని దానిని ప్రాకారములతో బలపరిచిరి. అంటియోకాసు ఈ వార్తనెల్లా విని దిగ్భ్రాంతి చెంది ధైర్యమును కోల్పోయెను. తాను కోరుకున్నట్లుగా పనులు జరగలేదు కనుక అతడు గాఢమైన విషాదమునకు గురి అయి మంచము పట్టెను. తెరలుగా పొంగువచ్చు తీవ్రమైన నిరాశ వలన చాలా కాలము జబ్బుపడి ఉండెను. కడన తనకు మరణము ఆసన్నమైనదని గుర్తించెను. కనుక అతడు తాను రాజమిత్రుడు అన్న బిరుదుము ఇచ్చిన వారందరినీ చేరబిలిచి, నాకు నిద్ర పట్టటలేదు, నా హృదయము విచారముతో కృంగిపోవుచున్నది, నేను ఉదార హృదయుడను, ప్రజల అభిమానము చోరగొన్నవాడను అయినను నా వంటి వాడు ఈ విషాద సముద్రములో ఇంత లోతుగా మునిగిపోవుటకు కారణమేమని ఆలోచించి తిని. ఇప్పుడు నేను యెరూషలేమున చేసిన దుష్కార్యములు జ్ఞప్తికి వచ్చుచున్నవి. నేనచ్చట దేవాలయము నుండి వెండి బంగారు వస్తువులు దోచుకొంటిని. నిష్కారణముగా యూదయా నివాసులను నాశనము చేసి తిని. కనుకని ఇప్పిడి దురదృష్టములెల్లా నన్ను చుట్టుకొనినవి. నేను విచార మనస్కురుడనై ఈ పరదేశమున కన్నుమూయుచున్నాను అని చెప్పెను. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. వందనములు అర్పింపుడు, అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును.
ప్రేమ కలకాలం ఉండును. బాహుబలముతోను పరాక్రమముతోను ఇశ్రాయేలు ప్రజలను ఐగుప్తు నుండి కొని వచ్చెను. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలం ఉండును. రెల్లు సముద్రమును పాయలుగా చీల్చెను. ఫరోను సైన్యమును అతడు ముంచి వేసెను. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలం ఉండును. ప్రభు మీతో ఉండనుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత లూకా గారు రాసిన పవిత్ర సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. లూకా శుభవార్త 20వ అధ్యాయము వచనములు 27వ వచనము నుండి 40వ వచనం వరకు. ఆ పిమ్మట పునరుత్థానమును విశ్వసింపని సద్దుకయ్యులు కొందరు యేసు వద్దకు వచ్చి, బోధకుడా, ఒకడు సంతానము లేక మరణించిన ఎడల వాని సోదరుడు అతని భార్యను పెండ్లాడి అతనికి సంతానము కలగజేయవలెనని మోషే లిఖించును గదా. అయితే మాలో 7 సహోదరులు ఉండిరి. మొదటివాడు పెండ్లాడి సంతానము లేకయే చనిపోయెను. పిమ్మట 2వవాడు, ఆ పిదప 3వవాడు, అట్లా 7 ఆ స్త్రీని పెండ్లాడి సంతానము లేకయే మరణించిరి. ఆ పిదపై ఆమెయు మరణించినది. 7 ఆమెను వివాహమాడిరి కదా. పునరుత్థానమందు ఆమె ఎవరి భార్య అగును అని అడిగిరి. అందుకు యేసు, ఈ జీవితములో వివాహములకు ఇచ్చిపుచ్చుకొనుట జరుగును, కానీ పునరుత్థానమునకు యోగ్యులు వగువారు రానున్న జీవితమున వివాహము కొరకు ఇచ్చిపుచ్చుకొనరు. పునరుత్థానులగుటచే వారికి ఇక చావు లేదు. పునరుత్థాన కుమారులగుట వలన వారు దేవదూతలతో సమానులు, దేవుని కుమారులు. మండుచున్న పొదను గూర్చి మోషే ప్రస్తావించుచు పునరుత్థాన విషయమై ప్రభు అబ్రహాము దేవుడనియు, ఇసాకు దేవుడనియు, యాకోబు దేవుడనియు పలికెను. దేవుడు జీవితులకే కాని మృతులకు దేవుడు కాడు. ఏలయ్యనా ఆయన దృష్టికి అందరూ సజీవులే అని వారికి సమాధానమిచ్చను. అప్పుడు ధర్మశాస్త్ర బోధకులు కొందరు, బోధకుడా, నీవు సరిగా సమాధానమిచ్చితివి అనిరి. ఆ పిదప వారు ఆయనను మరేమీ అడుగుటకు సాహసింపలేదు. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, కొన్నిసార్లు మన జీవితంలో లేకపోతే మనకు ఎదురయ్యేటటువంటి కొన్ని సంఘటనలు మనం చూసుకున్నట్లయితే చాలామంది మనలను పెడద్రోవన పట్టించటానికి, అదేవిధంగా మనం చేసినటువంటి ఏదో ఒక పని దానిలో తప్పు చూపించటానికి చాలామంది వ్రేలెత్తి చూపుతూ ఉంటారు. మనం మంచి చేసినా చెడు చేసినా లేకపోతే అసలు ఏమీ చేయకుండా కానీ చాలామంది మాటలు అనేవాళ్ళు ఉన్నారు. అయితే ఈరోజు క్రీస్తు ప్రభువుని కూడా ఇలాంటి సంఘటనలను మనం చూస్తూ ఉన్నాము. ఈరోజు యొక్క సువిశేషములో కొంతమంది పునరుత్థానమును విశ్వసింపని సద్దుకయ్యులు క్రీస్తు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి, అంటే ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే చూడండి ప్రియమైన బిడ్డలారా, ఆయనను ఏదో విధంగా ఇరకాటములో పెట్టించడానికి వారు ఈ ప్రశ్నను అడుగుతూ ఉన్నారు. సద్దుకాయలు ధర్మశాస్త్ర బోధకులు, వారికి ధర్మశాస్త్రము గురించి తెలిసి ఉండొచ్చు.
వారికి క్షుణ్ణంగా తెలిసి ఉండొచ్చు. కానీ వారు వాటిని అర్థం చేసుకోకుండా పునరుత్థానం గురించి యేసు ప్రభువుని అడుగుతూ ఉన్నారు. అయితే ప్రియదేని బిడ్లారా, క్రీస్తు ప్రభువుని ఎప్పుడైతే వారు ఆ ప్రశ్నను అడిగారో పునరుత్థానం గురించి చక్కని సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నారు. దేవుడు ఉన్నది జీవించే వాళ్లకు మాత్రమే. మనం ఇది ఈరోజు చదివినటువంటి యొక్క వాక్యములు మనం విని ఉన్నాము. మోషే ప్రవక్త ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క కొండ దగ్గరకు ఆ పొదం మండుతున్నటువంటి ఆ పొదల దగ్గరకు వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు మోషే ప్రవక్తతో పలుకుతూ ఉన్నాడు. మీరు ఎవరు అని అడిగినప్పుడు యావే దేవుడు సమాధానమిస్తూ ఉన్నాడు. నేను ఉన్నవాడను, నేను ఇసాకు దేవుడను, అబ్రహాము దేవుడను, యాకోబు దేవుడను అని ఆయన పలుకుతూ ఉన్నాడు. అంటే వారందరూ కూడా జీవించిన వాళ్ళే, ఇంకా జీవిస్తూనే ఉన్నారు దేవుని యొక్క సాన్నిధ్యములో, దేవుని సన్నిధిలో. ఎందుకు వాళ్ళు ఇంకా జీవిస్తూనే ఉన్నారు, పరలోక రాజ్యంలో ఉన్నారు అంటే వారు దేవుడు చెప్పినటువంటి మాటలను తూచా తప్పకుండా పాటించారు. వారు ప్రతినిత్యము కూడా దేవుని యొక్క అడుగుజాడలలో నడుచుకున్నారు. దేవుడు ఏం చెప్పమన్నాడో అది చేశారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళమంటే అక్కడికి వెళ్ళారు, ఏది చేయమంటే అది చేశారు. అలాంటి విశ్వాసంతో వాళ్ళు జీవించారు, మంచిగా జీవించారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకనూ సజీవులుగా ఉంటూ ఉన్నారు. మరి మనము కూడా ఒకసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుందాం. మరి మనం ఎలా జీవిస్తూ ఉన్నాము, ఎలా ఉంటూ ఉన్నాము అన్నది ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి ప్రియదేని బిడ్లారా. కాబట్టి మనందరము కూడా పరలోక రాజ్యంలోకి వెళ్ళాలి అంటే దేవుని మాటలు ఆలకించాలి, దేవుని వాక్యాన్ని చదవాలి, దివ్య పూజాబలిలో పాల్గొనాలి. దివ్య పూజాబలిలో పాల్గొనడమే కాదు, అక్కడ జరిగేటువంటి ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనము అర్థవంతమైనటువంటి రీతిలో ఆధ్యాత్మిక జీవితంతో మనము పాల్గొనాలి. క్రీస్తు ప్రభు యొక్క శరీర రక్తాలను మనము స్వీకరించాలి. నిండు మనసుతో, నిండు పూజలో, పూర్ణ హృదయముతో మనం పాల్గొనాలి. అప్పుడే మనము దేవుని సాన్నిధ్యములకు వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటాం. అదేవిధంగా ముందుగా చెప్పినట్లు యేసు ప్రభువుని ఏ విధంగానైతే ఎరకాటంలో పెట్టించడానికి చూస్తూ ఉన్నారో మన జీవితంలో కూడా అలాంటి వ్యక్తులు చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళను ఎదుర్కోవాలి అంటే ప్రార్థన ఉండాలి. వాళ్ళను ఎదుర్కోవాలి అంటే అలాంటి శక్తులు మన దగ్గరకు, దుష్ట శక్తులు మన దగ్గరకు రాకుండా ఉండాలి అంటే మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రార్థన చేస్తూ మనము మంచి జీవితం జీవిస్తే తప్పకుండా వాటిని ఎదుర్కోగలుగుతాము. కాబట్టి ఈరోజు పునరుత్థానమునందు దేవుడు చెప్పినట్లు ఆయన దృష్టికి అందరూ సజీవులే అని యేసు ప్రభు పలుకుతూ ఉన్నారు. మరి మనం సజీవముగా ఉన్నామా, లేకపోతే జీవం ఉండగా ఇంకా మరణించిన వారి వలె జీవిస్తూ ఉన్నామా అన్నది ఆత్మ పరిశీలన చేసుకొని మన జీవితాలను సరిచేసుకొని మంచి జీవితముతో, మంచి హృదయాలతో, పరిశుద్ధమైన జీవితంతో జీవించాలని దివ్య పూజా బలిలో ప్రార్థన చేద్దాం. ఆమేన్. చేకొను మా స్వామి చిన్న కానుక, స్వీకరించుమా హృదయార్పణ. చేకొను మా స్వామి చిన్న కానుక, స్వీకరించుమా హృదయార్పణ. చేకొను మా స్వామి చిన్న కానుక. ఇది మా జీవిత మధుర కానుక, ఇది విధవరాలి పేద కానుక.
ఇది మా జీవిత మధుర కానుక, ఇది విధవరాలి పేద కానుక, ఇది ఆబేలుని ఆత్మ కానుక, ఇది ఆబేలుని ఆత్మ కానుక, ఇది పాపా. సహోదరి సహోదరులారం, నేనును మీరును అర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తిగల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్లా ప్రార్థింపము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువాం, వేద సాక్షి అయిన పునీత సెసిలియా సంస్మరణమును కొనియాడుచు మేము సమర్పించుచున్న అర్పణలు నీకు అంగీకారయోగ్యమగునుగాక. ఆమె భరించిన బాధలతో పెనుగులాడిన తీరు నీకు ప్రీతి పాత్రమాయను. అటులనే మా జీవితార్పణమును కూడా నీకు ఆమోదదాయకము అగునుగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వరం, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను నీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఏలయన స్వర్గరాజ్యము నిమిత్తము క్రీస్తునకు అంకితమైన పునీతులందు అద్భుతమైన నీ ఉచితానుగ్రహమును కొనియాడుట సముచితము. ప్రేమతో నీవు మానవ స్వభావమును పవిత్రమైన ఆది స్థితికి మరల్చుచు రానున్న వరముల నిత్యానంద అనుభవమును మాకు దయచేయుచున్నావు. కావున దూతలతోనూ పునీతులతోనూ ఏకమై మేము నిరతము నిన్ను స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్న. ప్రభు నామమున వేయించేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసాన్న. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియదైన బిడ్లారా, ఈరోజు దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తున్న వారి కుటుంబాలను మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసుకొని ఎందు నిమిత్తమైతే పూజను సమర్పిస్తున్నారో వారి యొక్క ఉద్దేశాలు, తలంపులను దేవుడు దీవించాలని, అదేవిధంగా మన యొక్క ప్రార్థన సహాయం అడుగుతున్న బిడ్డలను, సంతానం లేక బాధపడుతున్న బిడ్డలను ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దేవుని సమర్పించుకొని ప్రార్థన చేద్దాం. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగనుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమనందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముననే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా నీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారబోయబడను. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణం ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచి ఉందము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమనసుగి అప్పమును రక్షణ పాత్రము నీకు సమర్పించుచున్నాము. నీ సముఖముని నిలిచి నీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్మ పాత్రనుగా చేసినందునకు నీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలివరగమమ్ము పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన నీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనము. మాలియో జగద్గురువును, జైరాపీఠాధిపతిని,
గురువులందరితో పాటు మమ్మును నీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణను చేయుము. ఉత్థానమగు నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములనికి చేర్చుకొనము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కనతలేగు మరియమాతతోను ఆమె భర్తగు పునీత జోజప్ప గారితోను పునీత అపోస్తలులతోనూ ఆదినునికి సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితములో భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము నీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా నేను స్తుతించి మహిమపరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తిగల పితైన సర్వేశ్వరం పవిత్ర ఆత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందనుడు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా ఇండము మాకు నీటికి అనుగ్రహింపము. మా యొద్ద అప్పు పడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులలో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభు అన్ని కీడుల నుండి మమ్మ రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. నీ దయానుగ్రహము వలన పాపముల నుండి మమ్మ విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని నీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభుని యేసువా, మా పాపములు లెక్కింపక నీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపము. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరం సమాధానము తెలుపుకొందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభు. గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు ప్రభు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవమును దయచేనుగాక. ఆమేన్. క్రీస్తు రక్తం మనకు ప్రాణం, క్రీస్తు దేహం మనకు జీవం, క్రీస్తు రక్తం మనకు ప్రాణం. విందు 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 కమ్మని విందు. రండిరా రండి దైవ జనమా, దివ్యమైన ఈ ఆహారము రండి రండి దైవ జనమా, ధన్యమైన మన ప్రభుని విందుకై. రండి రండి దైవ జనమా, దివ్యమైన ఈ ఆహారముకై. రండిరా రండి క్రీస్తు జనమా, ధన్యమైన మన ప్రభుని పొందుకై. విందుకై పరమ ప్రభు విందుకై, వడివడిగా రండి వరములు పొందుటకై. విందుకై పరమ ప్రభు విందుకై, వడివడిగా రండి వరములు పొందుటకై.
పరమాత్ముని విందు పరలోకపు మందు పరమాత్ముని విందు పరలోకపు మందు ప్రీతితో కొనగా పరుగునారండి, ప్రీతితో కొనగా పరుగునారండి. విందుకై పరమ ప్రభు విందుకై వడివడిగా రండి వరములు పొందుటకై. విందు విందు కమ్మని విందు, విందు విందు క్రీస్తు ప్రభుని విందు. సింహాసనమునకు మధ్యనున్న గొర్రెపిల్ల వారిని జీవజలమ వద్దకు తీసుకుని పోవును. ప్రార్థించుదము. ఓ సర్వేశ్వర, కన్నికయును వేద సాక్షి అయిన పునీత సెసిలియాకు రెండంతల విజయమును ప్రసాదించి పునీతుల మధ్యన ఆమె ఖ్యాతిని అధికము చేసితివి. ఈ దివ్య సంస్కార బలముతో మేము చెడుగును ధైర్యముతో విస్మరించి స్వర్గ మహిమకు పాత్రులము అగదుముగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడునుగాక. ఆమేన్. దివ్య బలి పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తుని ప్రేమలో సేవలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. జన్మ పాపరహితోద్భవి జగదీశ్వరుని జనని, జగ జగములకు జననిగా నిలిచే జపమాల మాత. జన్మ పాపరహితోద్భవి జగదీశ్వరుని జనని, జగ జగములకు జననిగా నిలిచే జపమాల మాత, జపమాల మాత. పరిశుద్ధ